پی ٹی آئی نے لاہور سے لانگ مارچ نکالا. 14 اگست تو خوشیاں منانے کا دن ہوتا ہے. 14 اگست تو سیلف انٹرسپیکشن کا دن ہوتا ہے. 14 دن تو چراغاں کرنے کا دن ہوتا ہے. کس کے اشارے پہ انہوں نے لانگ مارچ کیا؟ یہ راز ایک دن ضرور کھلے گا. جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں انتخابی نظام کی اصلاح کے لیے بیٹھیں. آئیں یہ ہاؤس بیٹھے مشاورت کریں اور مل کر ہم ایک ایسا انتخابی نظام آئندہ کے لیے بنائیں کہ اگر کوئی شکایت ہے تو وہ ختم ہو جائے. 2018 میں کون نہیں جانتا کہ پری الیکشن ریجنگ ہوئی. الیکشن والے دن رات کو الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا اور پی ٹی آئی کے پٹے یا دوپٹے پہنا کر جہازوں میں بھر کر لے گایا گیا. کیا میاں محمد نواز شریف جو جیل میں تھے، ان کی صاحبزادی جیل میں تھی، ان کو یہ خبر نہیں دی گئی کہ ان کی اہلیہ محترمہ میری پیاری بھابھی اللہ کو پیاری ہو گئی؟ جناب اسپیکر، میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کو سادہ اکثریت نہیں ملی. یہ سپلٹ مینڈیٹ ہے اور جمہور کا طریقہ ہے کہ اگر سپلٹ مینڈیٹ ہے تو لائک مائنڈڈ پارٹیز مل کر حکومت بنائیں. مگر میں نے اور تمام دوستوں نے ان کو جو سنی اتحاد کونسل کے ممبرز بن گئے ہیں ان کو دعوت دی کہ آئیں حکومت بنائیں. ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، آئیں ہم پازیٹیو کردار ادا کریں گے، آئیں ہم پاکستان کے لیے اپنی توانائیاں خرچیں گے. آپ بھول گئے کہ فاٹف کے زمانے میں اپنے ممبروں کو تو آپ ایجنسیوں کے ذریعے ہانکتے تھے. ہم نے فاٹف میں والنٹیرلی آپ کا ساتھ دیا کہ یہ پاکستان کا مسئلہ تھا. کشمیر کے لیے جب ابھی نندن یہاں آیا، ہم نے تمام اختلافات بھلا کر ہم اکٹھے ہوئے. آپ نہیں آئے، ہم وہاں بیٹھے رہے. جناب اسپیکر، یہ ہے وہ کووڈ کا زمانہ آیا، میں پاکستان آیا، کانفرنس ہوئی اور عمران نیازی تقریر کر کے میری باری آئی. مجھے کسی نے کہا کہ پتہ کریں کہ عمران نیازی بیٹھے ہیں، تو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ان کو بڑا ضروری کام ہے اور وہ چلے گئے ہیں. میں نے کہا کہ کووڈ سے زیادہ کوئی ضروری کام ہے؟ یہ عالم ہے جناب اسپیکر، یہ عالم ہے اور آپ کو یاد ہے. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اس لیے جب وہ حکومت نہ بنا سکے، ہم نے خوش دلی سے، محبت سے، بات چیت سے حکومت بنائی. یاد رہے کہ اپوزیشن کو 1,70,00,000 ووٹ ملے ہیں اور ان تمام جماعتوں کو 4.5 کروڑ ووٹ ملے ہیں. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. یہ جمہور کا طریقہ ہے، یہ حکومت بنانے کا طریقہ ہے. اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جناب اسپیکر، اگر واقعی ہم ایک ملک، ایک گھر، ایک خاندان ہیں تو پھر یہ نفاق کیوں ہے؟ یہ ایک اگر خاندان ہے تو پھر نفاق کیوں ہے؟ نفرت، گلی گلی گالی گلوچ کا کلچر پھیلا دیا گیا اور معاشرے میں زہر گھول دیا گیا جس کو صاف کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے. آج جس طرح چور اور ڈاکو کی بات کی جاتی ہے، پچھلے کئی سال سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ڈس سروس قوم کی کوئی ہو نہیں سکتی. بڑے بڑے لیڈر وہ اپنی جانیں قربان کر گئے، انہوں نے جلا وطنیاں اختیار کر لی لگے، مگر کبھی قوم کو غلط راستے پہ نہیں جانے دیا. کبھی قوم کو گالی تو دور کی بات ہے، تو کہنے کی بات نہیں کی. میرے قائد نے، ان زعماء نے ہمیشہ لیڈران کو ساتھ صاحب کا. تمام تر اختلافات کے باوجود یہی حسن ہے جمہوریت کا، یہی پارلیمانی روایات ہیں، یہی زندگی ہے اور یہی سب کچھ ہے. اور میں آج یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، جس طرح میں نے 2018 میں بطور حزب اختلاف کے لیڈر کے اپنی پہلی تقریر میں مساق معیشت کی بات کی تھی، میں نہ صرف آج پھر مساق معیشت کا اعادہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ مساق مفاہمت کی بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں. آئیں مل بیٹھیں،
آئیں مل بیٹھیں، مل کر ہم پاکستان کی قسمت سنواریں، مل کر ان چیلنجز کا جو میں نے آپ کے سامنے جس کا ذکر کیا ہے ان کو اٹھائیں۔ میں آپ کو بھی درخواست کرتا ہوں، آپ کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ جتنا شور مچا لیں، جب ٹھنڈے ہو کر بیٹھیں تو ٹھنڈے دماغ اور دل سے سوچیں کہ کیا میں یہ بات غلط کر رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، مجھے ایک بہت اہم بات کرنی ہے اور وہ بڑی حساس بات ہے، اور وہ ہے صوبائی تعصبات کو ختم کرنا۔ یہ 4 اکائیاں یہ پاکستان بناتی ہیں، چاروں میں قومی یکجہتی، چاروں میں ہم آہنگی، چاروں میں محبت، چاروں میں ترقی کی دوڑ مساوی، چاروں کو مساوی حقوق۔ یہ ہے وہ وفاق کا ڈھانچہ جس کو پاکستان کہتے ہیں۔ مجھے بلوچستان کی محرومی کا مکمل ادراک ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جب کسی دور میں، اور خاص طور پر میاں محمد نواز شریف کے دور میں، جب چینی سی پیک کے منصوبوں کو وہاں پر لے جایا گیا تو خالی بلوچستان اس وقت نہیں زد میں تھا، دہشت گردی کے باقی صوبے بھی تھے۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں پر ان زعماء کے بڑوں نے شہادتوں کے جام نوشی کیا، وہاں پر میرے بزرگ مولانا فضل الرحمان، ان کو پر بھی کئی مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے، اللہ نے اپنا ہاتھ دے کر ان کو بچایا۔ وہاں پر بلور فیملی ہے پشاور کی، سندھ کے عوام نے، سندھ کے سیاسی لیڈروں نے، پنجاب کے عوام نے اور بلوچستان کے عوام نے، پنجاب کے لیڈروں نے قربانیاں دی ہیں۔ اس کی ہمیں آج قدر کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا ہمارا بہت پیارا صوبہ ہے۔ میرے بلوچستان کے زعماء یہاں بیٹھے ہیں، ان کی ناراضگیاں جائز بھی ہیں، کچھ جو بھی ہیں ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو ختم کیے بغیر، مسنگ پرسنز کے مسئلے کو حل کیے بغیر منصفانہ طور پر بلوچستان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا۔ اس لیے میں یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں ہم بلوچستان کے زعماء کے ساتھ بیٹھیں گے اور کھلے دل کے ساتھ ہم بات کریں گے، چاہے وہ مسنگ پرسنز کا ہو، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو۔ ہم کھلے دل کے ساتھ بات کریں گے کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، بلوچستان کا امن پاکستان کا امن ہے، بلوچستان کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی ہے۔ اس کے بغیر پاکستان ترقی اور خوشحالی کا سفر اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ہے ربط ملت سے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا۔ پاکستان کی تعمیر نو کے لیے ہر پاکستانی کا عزم نو درکار ہے۔ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ، نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے بہترین پاکستان، سماجی اور معاشی انصاف، یہ ہمارا نصب العین ہے۔ اس مقصد کے لیے میں اور ہم اپنی زندگی کی تمام توانائیاں صرف کر دیں گے، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جناب اسپیکر، مسائل زیادہ ہیں اور وسائل کم، مگر ہمیں مینڈیٹ مسائل حل کرنے کا ملا ہے۔ قوم کے نوجوان بچے اور بچوں کی صلاحیت پر ہمیں بھرپور بھروسہ ہے۔ میں آپ سے اظہار اور قربانی، جناب اسپیکر، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس ایوان کی خدمت میں پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام سے کہ میں آپ سے اظہار اور قربانی کی ایسی توقع نہیں رکھوں گا جس کی مثال ہم سب خود نہ بن جائیں۔ پہلے ہم خود مثال بنیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور پھر آپ سے توقع کریں گے۔ جناب اسپیکر، محنت اور امانت اور دیانت ہمارا شعار ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں، کام کام اور بس کام۔ قائد اعظم نے ہمیشہ نوجوانوں کو خبردار کیا
کہ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے اعلیٰ کار بنیں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ آپ اس طرح رہیں کہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے، چاہے کوئی گھڑی والا ہو یا بغیر گھڑی کے ہو۔ جناب اسپیکر، ایک مدبر سیاستدان نے کہا تھا، آسک not what your country can do for you, ask what you can do for your country۔ آج یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو دینا ہے، ہمیں پاکستان سے کچھ نہیں لینا۔ اس نے ہمیں بہت کچھ دیا، انہیں وزیر اعظم بنایا، انہیں اسپیکر بنایا، انہیں پریزیڈنٹ بنایا، انہیں فارن منسٹر بنایا، انہیں اسپیکر بنایا، ان کو وزراء بنایا، مجھے خادم بنایا۔ آج ہمیں پاکستان کو دینا ہے اور ہر چیز پاکستان کے لیے ہے۔ اور چرچل نے کہا تھا، I have nothing to offer but blood, toil, tear and sweat۔ جناب اسپیکر، جب اللہ تعالیٰ کی تائید اور رحمت شامل ہو، نیک نیتی ہو، جذبہ جواں ہو، تو پھر سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں یہ عرض کروں گا، آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آج ہم معجزوں کے منتظر ہیں تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ موجے یا جادو ٹونے کسی کام نہیں آتے جب تک کہ انسانی ہاتھوں سے وہ رونما ہوتے ہیں۔ محنتی ہاتھوں سے یہ لکیریں اور تقدیریں بدلتی ہیں۔ ہاتھ ہی دعا ہیں، ہاتھ ہی دوا ہیں، ہاتھ ہی شفا ہیں۔ انہی ہاتھوں سے ہم پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ بنا سکتے ہیں اور انہی ہاتھوں سے ہم موجوں کا مقابلہ کر کے دریا عبور کر سکتے ہیں۔ قوم کو اب کسی مزید انتخابی نتیجے کی ضرورت نہیں، عوام کو اب صرف نتیجہ چاہیے، نتیجہ، ان کی ہمت اور برداشت کا نتیجہ اور ہمارے عزم، کوششوں، قربانیوں اور احسار کا نتیجہ۔ ہم نے آپس میں بیٹھ کر انہیں میثاق معیشت کی پیشکش کی اور اب حکومت میں انہیں میثاق مفاہمت کی دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، جناب خالد بخشی، جناب ڈاکٹر خالد صدیقی اور جناب علیم خان، پاکستان کی ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ پاکستان اور یہ عوام، یہ پورا ہاؤس پاکستان کے لیے ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو ہم اپنی انا کو فنا کر سکتے ہیں، دفن کر سکتے ہیں۔ یہ شاید ہمارے آپسی کے دوست آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ بات ہے سیدھی صاف، عوام کو چاہیے انصاف۔ بات ہے سیدھی صاف، انصاف، بات ہے سیدھی صاف، عوام کو انصاف چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ شکریہ، خدا حافظ۔ عمر ایوب خان صاحب، عمر ایوب خان صاحب۔ منتخب وزیراعظم شہباز شریف ایوان میں خطاب کر رہے تھے۔ نواز شریف ممار پاکستان ہے، ایسا کہنا تھا انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کا نام لے کر شکریہ کیا۔ ملک کی ترقی پر نواز شریف کی تختیاں لگی ہیں۔ نواز شریف کی حکومت کا 3 بار تختہ الٹ گیا اور کیسز بنے، جلا وطنی پر مجبور کیا گیا۔ ہم نے صبر و تحمل سے کام کیا، کبھی بدلے کی سیاست نہیں کی۔ ایوان گواہ ہے، یہاں پر بیٹھی جماعتیں گواہ ہیں کہ ہم نے بدلے کی سیاست نہیں کی۔ جب بھی اس طرح کا موقع آیا، ہم نے ملک کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے سارا نظام سنبھالا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جب بے نظیر شہید ہوئی تھی تو آصف زرداری نے کہا تھا پاکستان کھپے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جب مخالفین کی باری آئی تو انہوں نے اپوزیشن کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ پاکستان کے خلاف زہر اگلا، افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آج کی اپنے اس تقریر میں نوجوانوں کو وظائف دینے کی بات کی، کسانوں کے لیے سہولیات فراہم کرنے کی بات کی ہے اور جدید اسپتال، جدید علاجی سہولتوں کی بات کی ہے، زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے کو فروغ دینے کی بات کی۔ انہوں نے تقریباً تمام ہی شعبوں کو ٹچ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان میں وہاں پر ان کو جو ہے سہولیات فراہم کریں گے، ساتھ ہی ساتھ چاروں صوبوں کو مل کر
हम लोग लेकर चलेंगे। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि वन विंडो को अमली जामा पहनाएंगे और हमारे इक़दामात के जो असरात हैं उन्होंने ये कहा है कि 1 साल में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मुल्क की कश्ती को मंझधार से निकाल कर किनारे पर ले जाएंगे और मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। हिमालय और समंदर जैसे चैलेंजेस से निपटा जाएगा। हम निज़ाम तब्दीली लेकर आएंगे। 3800 अरब की बिजली तरसील की जाती है, 2800 अरब वसूली होती है। ऐवान में उन्होंने कहा कि शोर शराबा है और आज शऊर का राज होना चाहिए था। एक और कांटो भरा चैलेंज जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफा है। 500 से 600 अरब की बिजली चोरी होती है। बिजली का गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 7000 अरब रुपए का खसारा पहले दिन ही मौजूद है। काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम बड़े बड़े चैलेंजेस जो मुल्क को दरपेश हैं उनका सामना करेंगे और मुल्क को आगे लेकर बढ़ेंगे। मिलकर हम पाकिस्तान की तकदीर को बदलेंगे। जी हाँ, तो नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना पहला खिताब किया है कौमी असम्बली में और जो उनका एजेंडा होगा गवर्नमेंट को किस तरह चलाना है, किस तरह चैलेंजेस से निपटना है, उसका एक रोड मैप वो पेश कर रहे थे। और उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की वो मिसाक़ मुफ़ाहमत की दावत दी है अपोजिशन को। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए अपनी अना को फना करने का वक्त है और उन्होंने ये दावत दी तमाम पार्टीज़ को कि वो अपनी अना को ख़त्म करें और मिसाक़ मुफ़ाहमत जो है उसके ऊपर मिलकर आगे बढ़ें ताकि जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, उनसे मिलकर निकला जा सके। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि वो किसी से ये तवक्को नहीं करते कि वो कुर्बानी दें और क्योंकि वो अपने आप से ये आगाज़ करना चाहते हैं और वो कुर्बानी की तवक्को अवाम से भी नहीं रखते, बल्कि वो ये कोशिश करेंगे कि जो उनके मसाइल हैं उनका हल किया जाए क्योंकि उनको जो मैंडेट मिला है वो मसाइल के हल के लिए मिला है, ना कि मसाइल को बताने के लिए कि उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। तो इस तरह से जो उनका रोड मैप है आगे हुकूमत को लेकर के चलने का, उस हवाले से उन्होंने इजहार ख्याल किया और उनका जो ज़्यादा फोकस था वो नौजवानों पे था और साथ ही साथ उन वसाइल पे था जिसको इस्तेमाल करके वो इन मसाइल से निकल सकते हैं। आपको बताएं कि आज जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना ये पहला खिताब किया है और इसमें उन्होंने मुफाहमत की बात की है, तमाम जमातों को साथ लेके चलने की बात की है। आज खासा जो जब वो खिताब कर रहे थे तो खासी अपोजिशन की तरफ से नारेबाजी भी की गई, लेकिन इस नारों के दरमियान उन्होंने अपना खिताब जारी रखा और उनका ये कहना था कि अगर हम इस शोर को शऊर में बदलेंगे तो ही अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। आपको बताएं कि आज जो है वो ये इंतखाब का मरहला मुकम्मल हुआ है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के और इस तरह से शहबाज शरीफ को 201 वोट हासिल हुए हैं और पाकिस्तान के वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं और अपने पहले खिताब में उन्होंने अपनी जो हुकूमत का एक रोड मैप है उसका एक नक्शा पेश किया है। जी हाँ, कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को 16वां कायदे-ए-ऐवान और मुल्क का 24वां वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से बाकायदा जो है वो इसका ऐलान भी किया गया था। शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार जो उमर अयूब खान थे उनको 92 वोट हासिल हुए। जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। जी बात कीजिए उमर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, आपकी बिलखसूस जो चाहता हूँ क्योंकि आप चेयर कर रहे हैं सेशन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जनाब स्पीकर मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि जिन्होंने ये मौका दिया कि यहाँ पे इलेक्शन वज़ारत उज़्मा का कौमी असम्बली में मुझे लड़ने का एक मौका दिया। अल्लाह ताला। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। उमर अयूब कौमी असम्बली में ख़िताब कर रहे हैं। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ख़िताब कर रहे थे और उन्होंने अपना रोड मैप बताया कि उन्होंने अब जिस तरह से ये अहदा संभाल लिया है वो किस तरह से हुकूमत और पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें उनको साथ लेकर चलेंगे, सूबों को साथ लेकर चलेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने ख़िताब के दौरान जवानों के ऊपर, नौजवानों के लिए बात की। उन्होंने कहा कि उनको वज़ाइफ भी दिए जाएंगे और इस सारे अमल में अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया जाता रहा। और इससे पहले जब इंतखाबी अमल का जो है आगाज़ होना था, अपोजिशन की जानिब से
स्पीकर डाइस का घेराव किया गया, नारेबाजी की गई और उन्होंने अपने लीडर की जो पोस्टर्स हैं और पिक्चर्स हैं वो लेकर स्पीकर डाइस का घेराव किया रखा और शोर शराबा करते रहे। तो आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के जो शहबाज शरीफ हैं वो दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। इस इंतखाब का अमल मुकम्मल होने के बाद उन्होंने ईवान से अपना पहला खिताब किया और अपने पहले खिताब में जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं उनका उन्होंने जिक्र किया और उसको हल करने के लिए जो उनकी विल है उसका भी उन्होंने तस्करा किया और साथ ही साथ उन्होंने तमाम जमातों को साथ मिलकर चलने की भी दावत दी और उन्होंने कहा कि मिसाक मुफाहमत इस वक्त मुल्क की सबसे अहम ज़रूरत है। तमाम जमातों को जो मुल्क के इशूज़ हैं, अहम इशूज़ हैं, उनके हल के लिए इकट्ठे हो जाना चाहिए, बाहमी इख्तलाफात को भुला देना चाहिए। और उन्होंने ये मैसेज दिया कि वो और उनकी जमात इन इख्तलाफात को पाकिस्तान के लिए भुलाने को तैयार है, अपनी अना को फना करने के लिए तैयार है। उन्होंने साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया कि दीगर जमातों को भी इसी तरह से सोचना होगा ताकि जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे आगे निकला जा सके। और साथ ही साथ जो रोड मैप है उन्होंने दिया कि किस तरह से वो इकदाम करेंगे स्पेशली यूथ के लिए। उनका ये कहना था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्किल बेस्ड जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो उससे रोशनास कराएंगे नौजवान नस्ल को ताकि वो दूसरों के लिए रोज़गार पैदा कर सके और रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ जैसे जैसे बढ़ेंगी जो इक़्तिसादी मसाइल हैं मुल्क के वो कम होंगे और फिर इवेंचुअली ख़त्म होंगे। साथ ही साथ उन्होंने किसानों के लिए कुछ सब्सिडीज़ का जिक्र किया। जैसा कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, उनका ये कहना था कि इसके लिए किसानों को फोकस करना, उनको सब्सिडीज़ देना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो हम अपनी प्रोडक्शन है मुख्तलिफ क्रॉप्स की उसको बढ़ा सके और इस तरह से जो हमारे इकनॉमिकल चैलेंजेस हैं उनको कम कर सके। अपना पहला खिताब किया। इस खिताब के दौरान उन्हें भरपूर अपोजिशन का सामना भी करना पड़ा क्योंकि अपोजिशन बेंचेस से मुसलसल नारेबाजी की जाती रही, लेकिन उन्होंने अपना खिताब जारी रखा और उनका ये कहना था कि इस शोर को अगर हम शऊर में बदलेंगे तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा और शोर मचाने की बजाय मुख्तलिफ जो जमातें हैं उनको चाहिए कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा बने और एक साथ बैठकर जो मुल्क के चैलेंजेस हैं उनसे निपटने का रास्ता तलाश करें। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है, मजीद अहवाल उनसे जानते हैं। जी यासिर, आज की कार्रवाई से मुतालिक क्या माहौल देखा आपने, क्या सिचुएशन रही, अपडेट कीजिए। देखिए, जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर शुरू की तो उसके फौरन बाद हमने देखा कि ईवान के अंदर बड़ी तादाद में जो अपोजिशन के अरकान कौमी असम्बली है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने स्पीकर डाइस का घेराव किया और शदीद नारेबाजी की। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ये कहा गया कि आप बैठकर आराम से बात सुने, आपको मौका दिया जाएगा बोलने का और आपकी भी बात जो है फिर वो हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए लोग जो है वो सुनेंगे। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि शदीद नारेबाजी रही, लेकिन जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है उन्होंने अपनी तकरीर जो है उसको जारी रखा और तकरीर करते रहे। उन्होंने मुख्तलिफ जो बातें की, उनमें से एक अहम बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि तमाम अपोजिशन जो है उसके साथ वो हमारे साथ बैठे और हम मिल बैठकर अब इस मुल्क को सही सिमत पर चलाने के लिए जो है वो अपनी मेहनत करेंगे और इस मुल्क को मजीद आगे लेकर चलेंगे। मुल्क अब एहतजाज, धरनों और इस तरह के मुजाहरों का मुतहम्मिल जो है वो नहीं हो सकता और मुल्क को एक अच्छी सिमत पर ले जाने के लिए तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा और इस मुल्क को मजीद आगे जो है वो बढ़ाना होगा। तो इस तरह से हमने अब जो है वो स्पीकर की जानिब से जब उमर अयूब जो उम्मीदवार थे वज़ीर आज़म के, जब उनको उन्होंने डाइस किया तो इसके बाद अब हुकूमती बेंचेस और इत्तेहादी जमातों की जो अरकान कौमी असम्बली है वो इस वक्त स्पीकर डाइस के सामने मौजूद है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं वो भी मौजूद है। शदीद नारेबाजी जो है वो इस वक्त ईवान के अंदर जो है वो की जा रही है। शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो अपनी तकरीर करने के बाद इस वक्त ईवान से रवाना हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी रवाना हो चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो भी ईवान से इस वक्त जा चुके हैं और अब उमर अयूब जो है वो अपनी तकरीर जो है उसको जारी रखे हुए हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली जो है वो उनके डाइस के सामने मौजूद है और अपोजिशन के खिलाफ जो शदीद नारेबाजी है वो इस वक्त भी जारी है। जी सही। तो यासिर, अभी उनके लीडर की जानिब से जो मुस्लिम लीग नून है और जो अगर पीपल्स पार्टी की भी बात कर ले, जो इत्तेहादी जमातें हैं, अभी चूंकि इनके मुत्तफ़िका तौर पर वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं शहबाज शरीफ, लेकिन उन्होंने अभी मुफाहमत की बात की, तो क्या उनके जो बाकी रहनुमा है उनकी तरफ से भी ये मैसेज दिया जा रहा है? यहाँ हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो भी रवैया इनकी तरफ से वो इख्तियार किया जा रहा है जो अपोजिशन ने किया हुआ था कुछ देर पहले तक। देखिए, इब्तिदाई तौर पर शहबाज शरीफ ने जो अपनी तकरीर की है वज़ीर आज़म ने, उसमें ये कहा गया कि तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए, अपोजिशन के साथ भी बैठेंगे, इनसे बात करेंगे और मुल्क को सही सिमत में लेकर चलेंगे। लेकिन अपोजिशन के अरकान जो है उन्होंने शहबाज शरीफ की तकरीर जब तक जारी रही
शदीद नारेबाजी करते रहे और नारेबाजी करने की वजह से खलल भी पैदा होता रहा। जब शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे तो उसके बाद अब अपोजिशन के जो उमर अयूब हैं उनकी जानिब से तकरीर जो है वो इस वक्त जारी है, वो अपनी स्पीच कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती बेंचेस के और इत्तेहादी बेंचेस के जो अरकान हैं वो मौजूद हैं स्पीकर डाइस के सामने। और तो इत्तेहादी जमातें